स्टूडेंट्स अज असी डिस्कस करांगे चैप्टर नंबर 2 तो चैप्टर का नाम है कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी क्लास 12th तो सबजैक्ट है कंप्यूटर साइंस तो जोड़ा बोर्ड है होगा पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड वो जी एक्सरसाइज हैगी उन्होंने असी अज सॉल्व करांगे। ये जोड़ा मैं सब तो पहला लिंक प्रोवाइड किया वो इस चैप्टर का वीडियो हैगा, इनू डिटेल दे मैं इत्थे एक्सप्लेन किया होया हैगा। जोड़ा सैकेंड लिंक हैगा ये मैं गूगल कोलैब का मैं शेयर किया तुहाडे नाल, इत्थे तुसीं क्लिक करके डायरैक्ट जोड़ा प्रोग्राम्स ने उन्होंने रन कर सकते हो तो वो आउटपुट वेख सकते हो तो अपने गूगल कोलैब शीट बना के तुसीं उहनूं आप भी बना के वेख सकते हैगे हो। लेकिन इत्थे मेन इंपॉर्टेंट गल यह है भी इहनूं तुसीं लिंक नूं ओपन करियो पीसी जां लैपटॉप के उत्ते, सो ज़्यादा वधिया तरीके नाल ये रन होऊगा। सो चलते हैं जी पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फस्ट क्वेश्चन के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आलसो कॉल्ड ए कंडीशनल स्टेटमेंट। किहड़ी ऐसी हैगी भी कंडीशनल स्टेटमेंट किहड़ी हैगी आ? कंडीशनल स्टेटमेंट साडे कोल हैगी इफ नूं असीं कंडीशनल स्टेटमेंट कह दिंदे आ। स्विच केस किहदे सिमिलर हैगा? इफ एल्स इफ। क्यों? क्योंकि इत्थे साडे कोल कंडीशन जिहड़ियां हैगियां मल्टीपल चैक हुंदियां ने ते स्विच केस दे विच भी असीं मल्टीपल कंडीशनस नूं चैक कर सकते हैगे आ। विच स्टेटमेंट कैन बी यूज टू टर्मीनेट अ केस इन स्विच स्टेटमेंट। किहड़ी स्टेटमेंट आपां वरतदे आ? आपां वरतदे आ जी ब्रेक स्टेटमेंट। इहनूं मैं इस वीडियो दे विच पूरे तरीके नाल एक्सप्लेन किया होया भी ये किवें वरतदे आ। तो स्विच केस जिहड़ा उपरली ऑप्शन हैगी आ भी असीं स्विच केस नूं एल्स इफ ही क्यों कहने आ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट टेस्ट लूप। पोस्ट टेस्ट लूप किहनूं कहने आ? असीं डू वाइल नूं कहने आ। क्यों कहने हैं? क्योंकि इन्हें कंडीशन बाद में चैक करनी होंगी है। सो इस गल करके असीं इनू पोस्ट टेस्ट लूप कह दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जंपिंग स्टेटमेंट। किहड़ी जंपिंग स्टेटमेंट नहीं है? कंटिन्यू एक जंपिंग स्टेटमेंट है, गो टू एक जंपिंग स्टेटमेंट है, ब्रेक एक जंपिंग स्टेटमेंट है। लेकिन वाइल एक लूप है जी। सो तुहाडे कोल जंपिंग स्टेटमेंट किहड़ी नहीं हैगी? वो वाइल तुहाडे कोल जंपिंग स्टेटमेंट नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स। तो सब तो पहली जी है प्री टैसट लूप। प्री टैसट लूप जी ने वो सारिया कंडीशन नूं पहला चैक करदियां ने बॉडी तो जी एग्जीक्यूशन होंदी है। सैकेंड ऑप्शन दे विच मैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन दे विच दस्सिया कि जी पोस्ट टैसट लूप आ जी वो कंडीशन बाद चैक करती है, पहला एक बारी घट्टो घट्ट बॉडी नूं वो एग्जीक्यूट करती है। कंटिन्यू असीं की करना? स्किप करना होवे जे तो असीं स्टेटमेंट नूं वरतदे आ। भी सपोज करो तुसीं जिहड़ी लूप चलाई हुई आ वो 1 तो लैके 10 तक चलाई है, लेकिन 5th स्टेटमेंट तुसीं इत्थे स्किप करनी है। तो इसनूं जदों तुहाडे कोल कंडीशन मीट कर गई 5th 5 आ गया तो तुसीं उत्थे कंटिन्यू लिख दो स्टेटमेंट तो उहनूं की करेगी? स्किप करेगी। 4th क्वेश्चन स्विच केस इज ए मल्टीवे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। तो स्विच केस की हो गया? मल्टीवे कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, यानी कि मल्टीपल स्टेटमेंट असीं इत्थे चैक कर सकते हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज टू टर्मीनेट अ केस इन स्विच स्टेटमेंट। देखो इस क्वेश्चन दे विच ते इस क्वेश्चन दे विच अगर इनू ध्यान नाल देखोगे दिस वन और दिस वन, इहदे विच इह पुछया होया कि विच स्टेटमेंट कैन बी यूज टू टर्मीनेट अ केस इन स्विच स्टेटमेंट। इत्थे की दस्सिया होया कि द ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज टू टर्मीनेट केस इन स्विच स्टेटमेंट। सो तुसीं अपने आप इस क्वेश्चन तो अंदाजा लगा सकते हैं। नैक्सट आ गया जी साडे कोले वैरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चनस कि राइटिंग इफ स्टेटमेंट विद इन अनदर इफ स्टेटमेंट की कहने आपां नैसटेड इफ कह दिंदे आ। भी की इफ नूं दूजी स्टेटमेंट दे विच इफ च लिखना तुहाडे कोल की हो गया है? नैसटेड इफ स्टेटमेंट्स। विच स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग इज यूज्ड फॉर आल्टरिंग द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। कंट्रोल स्टेटमेंट जिहड़ियां हैगियां ने वो कंट्रोल नूं जिहड़ा नॉर्मल फ्लो चल रहा प्रोग्राम का उन्होंने एक जगह तो दूजी जगह शिफ्ट करदियां ने। विच स्टेटमेंट इज समटाइम डिजायरेबल टू स्किप सम स्टेटमेंट इनसाइड द लूप। ऑलरेडी मैं ऊपर डिस्कस करके आया कि जी किहड़ी स्टेटमेंट आ? कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट जिहड़ी हैगी आ वो जिहड़ी कंटिन्यू स्टेटमेंट हैगी आ गया क्वेश्चन नंबर 3 और इत्थे भी क्वेश्चन नंबर 3 हैगा कि कंटिन्यू स्टेटमेंट वो स्किप करेगी।
ਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅ ਵੇ ਟੂ ਰਿਪੀਟ ਕਮਾਂਡਸ। ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਪ ਆਨਸਰ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਾਂ 5 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ। ਡਿਫਾਈਨ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਫਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ। ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੂਜ਼ ਟੂ ਫਲੋ ਵਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਔਰ ਅਦਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? 2 ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਮਲਟੀਵੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਲੂਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਨੂੰ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਮੀਟ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਲੂਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਫੋਰ ਲੂਪ ਦੀ। i ਨੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ। ਜਦੋਂ 10 ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਇਸ ਲੂਪ ਨੇ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆਊਗੀ? 1 2 3 ਅਪ ਟੂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? 3 ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੋਰ, ਵਾਈਲ ਤੇ ਡੂ ਵਾਈਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਨੈਸਟਡ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸਟਡ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਦਨ ਅਨਦਰ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਆ ਇੱਕ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਆ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ। ਇਫ ਨੂੰ ਇਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਨੈਸਟਡ ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਇਫ ਐਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਫ, ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵਾਈਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਵਾਈਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਾਈਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਟਰੂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਲੂਪ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਲਸ ਹੋ ਗਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਲੂਪ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਲੌਂਗ ਆਨਸਰ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਆ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 3 ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਨੇ, 1 2 ਤੇ 1 3। ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਅੱਗੋਂ 2 ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਫ ਐਲਸ ਤੇ ਸਵਿਚ ਕੇਸ। ਲੂਪ 3 ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫੋਰ, ਵਾਈਲ, ਡੂ ਵਾਈਲ। ਜੰਪਿੰਗ ਅਗੇਨ 3 ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੋ ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਤਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਗੂਗਲ ਕੋਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਸਵਿਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕ ਲਿਖਤਾ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਵਿਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਗੂਗਲ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੂਗਲ ਕੋਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਫੋਰ ਲੂਪ। ਫੋਰ ਲੂਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਫੋਰ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 1, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 2, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 3। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਔਰ ਡਿਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੂਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਲੂਪ, ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਪੋਸਟ ਟੈਸਟ ਲੂਪ। ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਤੇ ਵਾਈਲ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਸਟ ਟੈਸਟ ਲੂਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਡੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰੂਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਲਸ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਲੂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 0 ਹੋਣਗੇ। ਜੰਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਜੰਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦੀ। ਗੋ ਟੂ ਲਿਖਤਾ, ਗੋ ਟੂ ਲੇਬਲ, ਕਿਹੜੇ ਲੇਬਲ ਤੇ ਜਾਵੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਤਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਤੀ, ਲੇਬਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਲੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਗੋ ਟੂ ਤੇ ਲੇਬਲ ਇਕੱਠੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਈ ਬੀ, ਇਹ ਆ ਗਈ ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਸਵਿਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੂਜ਼ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੂਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰੂ? ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਕਿਪ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਉਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ, ਸਕਿਪ ਕਰ ਦੋ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਕਿਪ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਏਗੀ। 5th ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਵਟ ਇਜ਼ ਡੂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ। ਡੂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰੂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏ।